రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సంక్షేమ వసతి గృహ విద్యార్థుల కోసం చక్కటి కామన్ డైట్ మెనూ అమల్లోకి తెచ్చిందని మైనారిటీ సంక్షేమ శాఖ డైరెక్టర్ ఉద్యాన శాఖ డైరెక్టర్ ఆయిల్ ఫెడ్ ఎండి షేక్ యాస్మిన్ బాషా అన్నారు. సీనియర్ మహిళా ఐఏఎస్ అధికారులు బాలికల వసతి గృహాల్లో బస చేయాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వ చేసిన సూచన మేరకు వనపర్తి జిల్లాకు ప్రత్యేక అధికారిగా మైనారిటీ సంక్షేమ శాఖ డైరెక్టర్ షేక్ యాస్మిన్ బాషా బుధవారం జిల్లా కేంద్రంలోని గిరిజన సంక్షేమ బాలికల వసతి గృహాన్ని సందర్శించి రాత్రి అక్కడే బస చేశారు. గురువారం ఉదయాన్నే విద్యార్థులతో కలిసి ప్రార్థన కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. అనంతరం పాఠశాలకు వచ్చిన స్థానిక శాసనసభ్యులు తూడి మెగారెడ్డితో కలిసి విద్యార్థులతో కలిసి అల్పాహారం చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రభుత్వ సంక్షేమ వసతి గృహాల్లో చదువుకునే విద్యార్థుల కోసం ఎంతో కృషి చేస్తుందని చెప్పారు. ఇందులో భాగంగానే బాలికల వసతి గృహాల్లో ఉన్న సమస్యలను తెలుసుకోవడానికి కామన్ డైట్ మెనూ అమలు ఏ విధంగా జరుగుతుందో తెలుసుకోవడానికి సీనియర్ ఐఏఎస్ మహిళా అధికారులను బాలికల వసతి గృహాల్లో బస చేసేందుకు ప్రత్యేకంగా పంపిస్తుందని చెప్పారు. 11th and 12th students. So please take care of the your young students from 5th to 7th class. I would suggest that I was just asking one of your teacher that how the young and very, I mean 5th 6th, they are too young, so how do they take care of themselves? They were telling that the students from the higher classes, they help them to get ready and all, which is very good. You should keep helping each other in doing things. So that is one thing. And as your teacher, now I am at state level as director horticulture and sericulture, and also as director for minority welfare, and also as MD oil fed. So the government is very much interested in to up for all of you. They are very particular that all of you who come from very rural background get the best education. So in that regard, senior officers have been appointed to visit girls institution to check what are the facilities, is there anything that can be done from the government side. As you all know that government has decided to implement a common diet plan. So across all the societies and all the hostels, everywhere the common diet plan has been implemented. The main objective is, this is the age where the students grow, physically they grow and all. So the best diet has to be given to the students. So that was the objective, and now it is being implemented very effectively across all the institutions. So all of you have to thank the government. Yes or no? Earlier there was a common diet every day. Now this is different, and every week there is different diet which is being served to you. I hope that they are serving. I have seen. I think it is very tasty diet that is being served to you. It is healthy diet that is being served to you. So you have to utilize this opportunity. Most of you may not like some of the item, but for the health sake, you have to take it in a required amount for a nutritious and a healthy life. So please do that. And ఇష్టం లేకపోయినా కొన్ని తినాల్సిన ఉంటుంది. ఎందుకంటే టంగ్, ద టేస్ట్ ఈస్ ఓన్లీ అప్ టు టంగ్, బట్ ద ఎంటైర్ బాడీ షుడ్ నాట్ సఫర్ బికాస్ ఆఫ్ ద టంగ్. సో డజంట్ మ్యాటర్ దట్ హౌ ద టేస్ట్ ఈస్. What matter is how nutritious the diet is being served to you, and please utilize it. And పెద్ద పిల్లలు ఎవరైతే ఉన్నారో, చిన్న పిల్లలకి కూడా ఇష్టం లేకపోయినా Madam has so many other departments also. Exams are near, and you utilize your time properly. Whatever your teachers say, kindly follow that. You look very hard. So tender maybe next academic year. Supply it. We can adopt it. Go ahead with the adoption. If that fellow is ready to supply, then let us take his consent and supply. बात कर लो एक बार. मैं सर को ही बोलती हूँ. ये देखिए हमारा ये ऑयल जैसा और ये जो है ये नहीं हुआ नहीं. How much rent you are paying?
హలో, ఇప్పుడు నేను గద్వాల్ కాల్ చేస్తాను. కిటీ otherwise all textbooks everything is necessary. End of the academic year. Has to be done in the beginning of the academic year, all these tenders and all. In the month of students, but I think they have all tenders again. మేడం వచ్చిన మధ్య పెడతారు ఏం ఆదేశాల మేరకు సీనియర్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్, ఉమెన్ ఆఫీసర్స్ని ఒక్కొక్క జిల్లాకి ఏవైతే గర్ల్స్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉన్నాయి, రెసిడెన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్, అక్కడ ఇన్స్పెక్షన్కి పంపించడం జరిగిందండి. దానిలో భాగంగానే నేను వనపర్తిలో ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ గురుకులం విజిట్ చేయడం జరిగింది. దీనిలో భాగంగా నైట్ స్టే కూడా చేయడం జరిగింది. ముఖ్యంగా గవర్నమెంట్ చిత్తశుద్ధితో ఏదైతే కామన్ డైట్ ప్లాన్ అమల్లోకి తీసుకురావడం జరిగింది, అది ఏ విధంగా అమలు చేస్తున్నారు, ఏమైనా ఇబ్బందులు ఉన్నాయి అవన్నీ తెలుసుకోవడానికి, దాంతోపాటు రిక్వైర్డ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్స్ ఉన్నాయా లేదా పిల్లలకి, అదేవిధంగా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లో క్లాస్ రూమ్స్ ఉన్నాయా లేదా, డార్మెంటరీస్ ఉన్నాయా లేదా, వాళ్ళకి కావాల్సిన టాయిలెట్స్, బాత్రూమ్స్ ఉన్నాయా లేవా, వాటర్ ఫెసిలిటీ ఎలా ఉంది, ఆర్ఓ ప్లాంట్ ఎలా ఉంది, అవన్నీ పనిచేస్తున్నాయా లేదా, దాంతోపాటు అకాడమిక్స్ ఎలా ఉన్నాయి, పిల్లలకి సరైన చదువు అందుతుందా లేదా అనే ఉద్దేశంతోనే మాకు పంపించడం జరిగింది. దానిలో భాగంగా నిన్నటి నుంచి అన్ని ఇన్స్పెక్షన్స్ చేయడం జరిగింది. ప్రస్తుతానికైతే విత్ రిగార్డ్ టు అకాడమిక్స్ దెర్ ఈజ్ నో ఇష్యూ. పిల్లల సిలబస్ కూడా కంప్లీట్ అయిందని చెప్పడం జరిగింది. పిల్లలతో కూడా ఇంటరాక్ట్ కావడం జరిగింది. సో ఎక్కడ కూడా చదువుకి సంబంధించి కొన్ని ఇష్యూస్ లేవని అన్నారు. బట్ ప్రిన్సిపల్ గారు కొన్ని వేరే కన్సర్న్స్, ఎస్పెషలీ విత్ రిగార్డ్ టు నాన్ టీచింగ్ స్టాఫ్స్కి సంబంధించి కన్సర్న్ రేస్ చేశారు. తప్పనిసరిగా మాకు ఎప్పుడైతే మీటింగ్ ఉంటుందో మా ఫీడ్బ్యాక్లో భాగంగా మేము అన్నీ కూడా గవర్నమెంట్కి అందించడం జరుగుతుంది. తప్పనిసరిగా అవన్నీ కూడా రిజాల్వ్ అయ్యేటట్టు మా ప్రయత్నంలో భాగంగా మేము
ఆ రిపోర్ట్స్ అనేది సమర్పించడం జరుగుతుంది. సో పిల్లలు అందరికీ కూడా చాలా చక్కగా యాక్టివ్గా ఉన్నారు. ఎక్కడ కూడా వాళ్ళు చాలా యాక్టివ్గా ఉన్నారు. సో వాళ్ళ స్కిల్స్ని అప్గ్రేడ్ చేసేటట్టు హోలిస్టిక్ డెవలప్మెంట్ కోసం ఈ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ పనిచేస్తున్నాయి. కాబట్టి ఆ రకంగా ఇంకా మెరుగైన సదుపాయాలతో పిల్లల టాలెంట్ని కానివ్వండి, హోలిస్టిక్ గ్రోత్ కోసం కృషి చేయాలనేది స్టాఫ్కి, ప్రిన్సిపల్ గారికి చెప్పడం జరిగింది. సో నెక్స్ట్ మంత్ కూడా వేరే ఇన్స్టిట్యూషన్స్ రావడం జరుగుతుంది వనపర్తి జిల్లాలో. సో ఇప్పుడు వరకు అయితే ఈ రిపోర్ట్ మేము సమర్పించి దానికి కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్ ఏవైతే మాకు అందజేశారో అవన్నీ కూడా అప్డేట్ చేయడం జరుగుతుంది. థ్యాంక్ యూ.